वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਬਤ ਮਹਿਰਾਨ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ किताब ਦਾ अगला भाग पढ़न जा रहे हाँ। पन्ना नंबर 121 भाग 8वां बख्शिशां अते मर्यादा बन्नणी। रहमतां। गुरु अमरदास जी दी रहमतां अते बख्शिशां दा कोई अंत नहीं पा सकदा। सत्ता अते बलवंड जी ने ठीक लिखिया है कि गुरु जी ने रिड़क के 14 रतन समुंदर दी तह तो कढ आंदे, निकाले सारे रतन ही सिखां नूं बख्श दिते। फिर सिक्खी नूं इतना दृढ़ कर दिता कि यह हर पक्षों मजबूत हो गई। गुरबाणी दी संभाल लई पोथियां लिखियां लिखवाइयां, गूढ़ मसलियां बारे अपने विचार दे के राह सहला सुखैन कर दिता। दूर वसदी सिक्खी लई मंजी दी प्रथा जारी की, वखरी नरोई मर्यादा बन्नी, कुरीतियां विरुद्ध करड़े हुक्म ही ना दिते सगों रोकिया, नशियां तो वरजिया, सती दी भैड़ी चाल नूं बंद कराया, परदे दी सख्त मनाही की, उदासियां दे पंजे विच पंथ ना फस जाए इस लई करड़े हुक्म दिते। अमृतसर दी अस्थापना दा हुक्म अते थां चुन के दिती, जिन्हां दा कोई नहीं अपना आख्या अते बनाया। ऐसियां कई होर बख्शिशां तीजे पातशाह ने कीतियां जिन्हां दा वर्णन जरूरी है। सती। सती शब्द दा अर्थ है एक पवित्र अते चरित्रवान इस्त्री, पर यह जोड़ी गई कोझी अते भैड़ी रीत नाल, जिस अनुसार औरत नूं अपने घर वाले दे मृतक शरीर नाल सड़न ते मजबूर किया जांदा सी। बहुत देशां दीआं आदिक जातियां दा यह विश्वास रहा है कि मौत तो बाद दा जीवन घट जां ज़्यादा वर्तमान जीवन दा ही लगातार रूप है अते उस दीआं नित दीआं लोड़ां भी वर्तमान जिंदगी वांगर ही हन। इसलिए मरे मनुख नूं परलोक विच भी अपनी औरत दी लोड़ है। इसलिए जद कोई राजा मरदा सी तां उस दीआं राणियां रखेलां अते नौकरां तक नूं जबरदस्ती चिता नाल ही साड़ दिंदे सन। यह कुप्रथा भारत, चीन, बेबोलीनिया अते होर कई देशां विच भी प्रचलित सी। हिंदुस्तान दे धर्म ग्रंथां विच इतनी कुछ छूट सी कि अपनी मर्जी नाल औरत सती होवे, पर यह मर्जी मनवा लई जांदी सी। इस्त्री नूं पति दी चिता ते सड़न नूं ही पुण्य कहा गया। यह भी लिखिया गया कि सती होने वाली इस्त्री ना केवल स्वर्ग विच अपने स्वामी नाल सदा आनंद माणदी है, सगों पति दे परिवार दे तिन्नां पीढ़ियां दे पापां नूं धो दिंदी है। इस तरह दीआं आसां उम्मीदां दवा के ही औरत नूं सती होण लई प्रेरिया जां मजबूर कीता जांदा सी। जक्को तक्की करन वालियां इस्त्रियां नूं नशीलियां दवाइयां पिया के अंग निसल कर दिते जांदे अते ओह मजबूर हो चिता ते जल मारदियां। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ कई घटनावां ਹੁੰਦੀਆਂ कि चिता की अग की तपश नाल सती होने वाली इस्त्री नस पैंदी तां जबरदस्ती चक के फेर चिता ते बिठाल दिती जांदी। साड़न वाले कई एहतियातां करदे। एक यह सी कि वह विधवा दे शरीर नूं लकड़ी पत्तियां ते पुआल पा ढक दिंदे अते फिर चिता नूं अग लाउण तों पहिलां 2 बासां दे सहारे उस नूं हेठां दबाउंदे रहिंदे। नाल ही नडोआ बिजली दे कड़कन तो वध शोर मचाउंदा अते ढोल ढमक्का करदा तां कि विचारी विधवा कुड़ी दीआं दर्दनाक आवाज़ां कोई न सुन लवे। हैरानी दी गल यह है कि इतनी माड़ी कोई भयानक रीत सभ्या कहलाउण वाले देश विच चलदी किवें रही। कितना कु कठिन सी इस नूं हटाउणा। इस दा अंदाज़ा इत्थों ही लगावो कि कई हुकूमतां जुटियां रहियां पर हटा ना सकियां। ब्रिटिश सरकार ने पहिलां सभा बुला के सती होण तों रोकना चाहिया। गुरु अमरदास जी यह किवें बर्दाश्त कर सकते सन कि इस तरह आत्म हत्या की जां हत्या कराई जाए अते फिर उस नूं धर्म का नां दिता जाए। उन्हें पहलां समझाया कि सतियां ओह नहीं जो मड़ियां विच जा सड़दियां हन, सतियां तां ओह हन जो बिरहां दी चोट सहारदियां हन। पर 1799 विच शाहबाद दे कलैक्टर ने लॉर्ड कार्नवालिस नूं लिखिया कि ऐसी कुप्रथा नूं जारी रहन देना मनुखता दा कतल है। पर उसने उत्तर वजों लिखिया, तुसीं समझाउण बुझाउण तक ही सीमित रवो, करड़े उपावां दा सहारा नहीं लेना। सरकार तक जुर्रत करन तों झिझकदी सी। किधरे 4 दसंबर 1829 नूं विलियम बेंटिंग ने 17वां कानून पास करके सती नूं गैर कानूनी करार दिता। इस दा इतना विरोध होया कि रूढ़ीवादी पृथ्वी कौंसल लंडन तक इस नूं रद्द कराउण लई गए।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਭੈੜੀਵਾਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਸਤੀ ਦੀ ਕੁਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ। ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਾਈ ਜੀਵਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਪਛਾਣਨਾ ਕਸਾਈਪੁਣਾ ਹੈ। ਸਤੀ ਦੀ ਭੈੜੀਵਾਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਮਰਦ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਅਜਾਰਾਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮਿਆ ਰਾਜਾਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਨਿਆਂ ਕੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਹਿ ਕਲੰਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੰਕਣੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਨਹਿ ਕਲੰਕ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੀ ਮਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਪਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਨਰੀਏਲ ਲੈ ਕੇ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਣਕੋਰ ਅਤੇ ਧੂਪ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁਲਾ ਕੇ ਚਿਖਾ ਤੇ ਬਿਠਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਮੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ, ਨਾਨਕ ਸਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ ਬਿਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੀਸੋ ਸਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਰਹਿਣ, ਸੇਵਨ ਸਾਈ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਉੱਠ ਸਮਰਾਲੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਦ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਮਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹੇਲੀਆਂ ਸੇਤੀ ਅੱਗ ਜਲਾਹੇ, ਜੇ ਜਾਣ ਹੈ ਪਿਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਸਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਸੇ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਜਲਾਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਿਓ ਕਹਿ ਮਰੋ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉਪਾਇਆ ਲੇਖ ਕਰਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਵੇਂ ਜੇਵਤ ਹੋਰ ਦਾਤ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨ ਰਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਮੁਖ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਧਰੇ 1584 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਦੀ ਕੁਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਕਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਰਤ ਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਹੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਧਵਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਪਰ ਕੋ ਦਈ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਮ ਸਨ। ਮਨੂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਸੀ। ਮਨੂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਸੀ, ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦੇਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਸਟਰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਕਰੇਗਾ ਤਿਸ ਕਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਵ ਲਗਾਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ ਸਨ। ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੰਜੀ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਫੂਹੜੀ ਆਸਨ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਬਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭੇਖ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਧੁਜਾਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਰੀਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਰਬਤਾਂ ਜਾਂ ਤੱਟਾਂ ਤੇ ਧੂਣੀਆਂ ਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਮੰਗਣ ਗ੍ਰਹਿ ਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਖਾਧਾ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਕਵਾਸੀ, ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕਧਾਰੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੰਗ ਖਾਏ ਉਹ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਕਰੇਗਾ ਤਿਸ ਕਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਵਿੱਚ ਅਰਾਧੇਗਾ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਅੰਨ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਲੱਗੀ ਜੇਵਣਾ, ਭਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੇ ਨਾਹੀਂ, ਅੰਨ ਨਾਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਵਣਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਬਗੈਰ ਸਵਣਾ ਨਹੀਂ। ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਕੇ ਦੇਹ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਕੇ ਬਾਣੀ ਅਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ, ਅਕਾਰਥ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਕਾ ਲੇਖਾ ਸਗਲਾ ਨਿਬੇੜੇਗਾ, ਉਸਕੇ ਸੰਗ ਸਗਲੇ ਤਰੇਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ, ਉਦਾਸੀਆਂ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਸੁਖ ਭਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੇ ਸੱਚ ਗੁਣਤਾਸ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨਿਤ ਹੋਵੇ ਦਾਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਟੁੰਬ ਮਹਿ ਸਦਾ ਉਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਰਲਾ ਕੰਡਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਬੈਰਾਗ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਬੈਰਾਗ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਤਾੜੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਤਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀਓ ਵਸੇ ਮੁਰਾਰੇ। ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਰਸ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦ੍ਰਿੜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਭੱਜੇ। ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋ ਘਰ ਪਾਏ ਦੀ ਧੁਨ ਉਠਾਈ, ਘਰ ਮਹਿ ਵਸਤੂ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣ ਅਤੇ ਦੁਹਾਗਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੁਹਾਗਣੀ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿ ਲਈਆਂ ਮਿਲਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਹਾਗਣੀ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਇਨੀ, ਨਾ ਜਾਣਨ ਪਿਰ ਕਾ ਸੁਆਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਚੱਜੀ ਕੁਲੱਖਣੀ ਪਰ ਹਰ ਛੋੜੀ ਪਤਾਰੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਦੱਸਿਆ। ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਤੜਪ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਧਨ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ
बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति, धन पिर कहिए सोए। कनिंगम ने ठीक लिखिया है कि गुरु अमरदास जी ने वरकत ਅਤੇ ਇਕਾਂਤੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਦਰਸਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵ ਜਨਮੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਠਾਠ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰਦੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਰਮ ਸੰਗਲ ਭੰਨੇ ਤੋੜੇ, ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਰਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਮਰਦ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਦਾ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਪਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਦੀ ਪਰਦਾ ਬੁਰਕਾ ਲੈ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਇਕੱਠੇ ਕਿਰਤਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਜਾਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੱਦਣ ਅਸ਼ਾਦਿਓ ਨਹਿ ਕਿਸ ਬਾਸ, ਸਾਦਾ ਸਫੈਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਔਰਤ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਦੁਰਮਤ ਤੇ ਮਾਣਮਤ ਹੈ। ਧਰ ਬਸਤਰ ਸੁਏਤ ਖੁੱਲੇ ਮੁਖ ਆਵੇ, ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਾ ਲਾਜ ਨਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਣੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਲੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਘੂੰਘਟ ਹਯਾ ਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸਨ। ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੋਰਥੀ ਫੀਲਡ ਨੇ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਵਰਨ ਭੇਦ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਰਥਾਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਤ ਭਰਾ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸਦਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਏ। ਬਗੈਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਸਨ। ਬੌਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਿੱਟ ਸੁੱਚ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜਦ ਅਕਬਰ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਜਾਤ ਭੇਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਭੇਦ ਬਰਤਨ ਜਾਤੀ ਪਰ ਹਰਿਓ। ਚਤਰ ਬਰਨ ਇੱਕ ਦੇਗ ਆਹਾਰਾ, ਇੱਕ ਸਮ ਸੇਵੇ ਧਰ ਉਰ ਪਿਆਰਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਬ ਦਿਜ ਕੋ ਨਹਿ ਮਾਨੇ ਕੋਈ। ਜਾਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੰਕਰ ਬਰਨ ਪੂਜਾ ਅਬ ਭਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਰਾ ਕੁ ਤੁਲਸੀ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸ ਆਏਗੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜੂਲਾ ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਛਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸੀਤਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਬਣ ਵਿਖੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਸਰਾਮ ਅਤੇ ਅਮੋਘ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਸੁਮੰਤਰ ਦਾ ਕਕਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਥੰਮੀਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸਥਾਪਨਾ ਕਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਸ
जिस किताब का जिक्र भाई गुरदास जी ने किया है उस विच उन्हां दे अपने उचारे शब्द अते भगतां दी संग्रह कीती बाणी ही सी। ओह शब्द खजाना गुरु अंगद देव जी नूं सौंप गए। गुरु अंगद देव जी ने अपने श्लोक नाल रला के सारा खजाना गुरु अमरदास जी नूं सौंप दिता। मैकालफ भी यही ही दसदा है कि गुरु अमरदास जी ने यह हुक्म ही कर दिता सी कि गुरबाणी लगन अते सावधानी नाल एकत्रित करके अते रब दे नां सिखां नूं बिना मोख भेट करनी अति पुनीत कर्म है। सिखां ने इस हुक्म की पालना करके खुशी ली। बलू पांदा दी साखी इस पासे दा एक दृष्टांत ही है। गुरु अमरदास जी ने आपू उन्हां ही 17 रागां विच बाणी उचारी जिन्हां विच गुरु नानक जी ने उचारी सी। कुल शब्द श्लोक पौड़ियां अते छंद 970 हन। जिन्हां रागां विच गुरु जी ने बाणी उचारी ओह ਇਹ सन सिरी, मांझ, गौड़ी, आसा, गुजरी, वड़हंस, सोरठ, धनासरी, सूही, बिलावल, रामकली, मारू, भैरव, बसंत, सरंग, मलार, प्रभाती। बिहागड़ा विच केवल श्लोक हन। 4 वारां उचारियां जो गुजरी, सूही, रामकली अते मारू राग विच हन। 68 श्लोक वारां तो वधीक विच दर्ज हन। लंमियां बाणियां विच आनंद, अलाउणियां अते पटी प्रसिद्ध हन। आप जी दी रची बाणी पढ़ के स्पष्ट पिया दिसदा है कि आप जी पास सारा शब्द खजाना सी। इत्थों तक कि 6 शब्दां दा श्लोक भी उन्हां दी अखों ओले नहीं होया। गुरु नानक जी ने फरमाया सी लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर। भाव बड़ा अजीब है। लाहौर शहर जिथे अमृत वेला ही कोई नहीं, अमृत वेले तो ही धंधे दा चीर चिहाड़ा आरंभ हो जाता है। जिंदगी विचों अमृत वेला कढ़ दिओ, बाकी जहर ते कहर ही है। गुरु अमरदास जी ने अगले श्लोक नंबर 28 विच लिखदे हन हुण ऐसी हालत नहीं, लाहौर शहर ही है पर अमृतसर ऐसा साज दिता गया है कि सब सिफती दे घर आप पुज रहे हैं, सिफत सलाह करके जीवन सवार रहे हैं, अमृत वेले खुंझा नहीं रहे। लाहौर शहर अमृतसर सिफती दा घर। इसे तरह गुरु नानक देव जी ने अपने समय की दशा वर्णन करते हुए मांझ राग विच फरमाया सी हो भाल विकुन्नी होई अधेरे राह न कोई, विच ह्यूमे कर दुख रोई, कहो नानक किन बिद गत होई। गुरु अमरदास जी ने अगले श्लोक विच ही लिखिया हुण ऐसा नहीं है। गुरु नानक जी की किरपा द्वारा राह लभ पिया है अते सब सुखाली वुठ रहे हैं। राह है हरी जस जिस दा प्रतख चानना सारे संसार नूं रोशन कर सकता है। कल किरत प्रगट चानन संसार गुरमुख कोई उतरे पार। आसा राग विच ही पटी लिखनी दसदा है कि उन्हां पास पटी लिखी अते फिर महला पहिलां दी समुची बाणी सी। फिर सब तो वड्डी गवाही भगत कबीर जी दे श्लोक नाल अपना श्लोक अते बाबा फरीद जी दे श्लोकां नाल 3 श्लोक लिखने भी प्रगट करदा है कि बाणी उन्हां पास सी। जिथे गल स्पष्ट होण तो रह गई सी जां रहस्यमई ढंग नाल आखी गई सी उस नूं खोल दिखाया। कबीर जी ने फरमाया सी कबीरा मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहर न मरना होए। ऐसी मरनी उन्हां कह तां दिता सी पर लिखी नहीं सी। गुरु अमरदास जी ने ऐसी मरनी दी व्याख्या कर दिती। वाहिगुरू नूं जिसने सारी जिंदगी नहीं विसारिया अते गुरु दे हुक्म विच आयु गुजारी है, उसे दा मरना सहला है, सफल है, सौखा है। क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो न विसरे तां सहला मरना होए। मरने ते जगत डरे, जीवे लोड़े सब कोय, गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्मे बूझे सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरे तां सद जीवन होए। बाबा फरीद जी ने एक श्लोक विच कहा सी जिस जवानी विच रब नूं याद नहीं कीता बुढ़ापा आउण वेले कोई विरला ही करदा है। श्लोक है फरीदा काली जिन ना राविया धौली रावे कोई। गुरु अमरदास जी ने परथाए अगले ही श्लोक विच फरमाया
कि भावें जवानी होए जां बुढ़ापा, याद ओह ही कर सकदा है जिस ते ओह मेहर भरिया हथ रखे। फरीदा काली त्योली साहिब सदा है, जे को चित करे अपना लाए पिरम न लगई, जो लोचे सब कोय। एह पिरम प्याला खसम का, जो भावे तै देई। इस तरह जद फरीद जी ने लिखिया कि जो रब दे रंग विच रंगे हुंदे हन उन्हां विच रत लहू नहीं हुंदा, तां महाराज ने रत दी व्याख्या करके उचारिया, रत तो फरीद जी दा भाव लोभ रत है। फरीद जी दा कहना सी, जो तन रते रब स्यों तिन तन रत न होए। गुरु अमरदास जी ने फरमाया, जो सह रते अपने तित तन लोभ रत न होए। एक होर शलोक विच फरीद जी ने लिखिया सी कि रेशमी कपड़े पाड़ के मैं लीरां लीरां कर दियां, सिर्फ कंबली ही रखां, ओह ही वेस करां जिस नाल परमात्मा मिल जाए। गुरु अमरदास जी ने अगले शलोक विच लिखिया, रेशमी कपड़ा पाड़ सुट्टण दी लोड़ नहीं, ना ही पाटी कंबली पाउण दी लोड़ है। जे नीयत साफ है तां घर बैठिया ही प्रभु मिल जांदा है। काए पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरेई, नानक घर ही बैठिया सहो मिले, जे नीयत रास करई। यह करड़ी चेतावनी भी गुरु अमरदास जी ने ही पहली बारी दिती कि सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी, कहंदे कच्चे सुणदे, कच्चे कच्चियां आख विखाणी। यह चेतावनी पई दसदी सी कि लोक नानक छाप हेठां होर रचना लिखण लग पए सन। गुरु अमरदास जी ने गुरबाणी लिखण वल उचेचा ध्यान दिता, गुट के लिख के थां थां पहुंचाए, बाणी दीआं पौड़ियां लिखियां तां कि कोई खायक रला ना पा सके। इस पौड़ियां गुट के लिखण दे उचेचे कार्य लई अपने ही पोतरे बाबा मोहन जी दे पुत्तर संस राम नूं लाया। ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੋ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਇਨ ਸੋ ਸਿੱਖੇ। ਭਾਈ ਸੰਸ ਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉਸੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਚੇਚੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਥਾਲੀ ਏਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਖਾਏ, ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਬਿੱਧ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਲਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦਾ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਿਆਰ, ਪੁੱਤਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਲਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਕਾ ਹਿਤਕਾਰ। ਸੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਧੂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਜਦ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੰਪਾਦ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਪਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਿਰਧਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ, ਪਿੰਡ ਖਾਈ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਮਾਪੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਛੱਡ ਖਲੋਤੇ। ਰੋਟੀ ਦੇ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਰਿੜਦਾ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁੱਜਾ। ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੰਗਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦਾ। ਬੌਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਟਿੰਡ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਨੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਚਰਨ ਧੂੜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪੂ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੌਲੀ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਆਪੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਸਵੱਛ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਰੋਆ ਤਨ ਹੋਇਆ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੁਰਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇਵੇ।
ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾਂ ਉਪਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੇਲੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਸ਼ੀਹਾਂ ਉਪਲ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌੜਦੀ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸ਼ੀਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਬਟੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਨਾਮ, ਨਾ ਮਾਤ, ਨਾ ਤਾਤ, ਨਾ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੀਏ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੱਥੋ ਤੇਰੀ ਸੁਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੱਗ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਬਚਨ ਫਲੇਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਕਰਨਾ, ਕਰੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਥ ਆਚਰਨਾ। ਜੋ ਕਰੋ ਬਚਨ ਜਗ ਮੋਸੋ ਫੁਰੇ, ਤੁਮ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਸੂ ਭਵਨਿਧ ਤਰੇ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਇਹ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜੇ ਦੰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਗੰਗੂ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਐਸਾ ਵਿਗੜਿਆ ਕਿ ਜਿਨ ਧਰ ਲਿਆ ਸੋ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ ਧਰੀ ਅਮਾਨ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਦੇਵੇ। ਘਰ ਛੱਡ ਭੱਜ ਉੱਠਿਆ। ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਇਆ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਝਿਜਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁੜ ਦੀ ਇੱਕ ਭੇਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਰਸਦਾਂ ਚੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੜ ਛਪਾਈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁੜ ਆਪੂ ਚੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਬ ਤੁਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰੋ। ਬਰਕਤ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਮੋਹਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੁੰਡੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਗੰਗੂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਹੁੰਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਹੁੰਡੀ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 50 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਹੁੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਹੁੰਡੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਧਨ ਕਾ ਹੈ ਯਹੀ ਸੁਭਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਹੋਏ ਤਿਸ ਕੋ ਬੁਰਾਏ। ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਨਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਕਿ ਗੰਗੂ ਦੀ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਧਨ ਅਲੋਪ ਸਕਲ ਹੋਏ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਇਆ, ਝਾੜੂ ਕਰੇ, ਸੀਸ ਜਲ ਭਰੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਿਉਮੇ ਦੀ ਮੈਲ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਹਰ ਲਈ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਗੰਗੂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਿੱਤ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਕਰੇ ਟਹਿਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਭਈ ਬੁੱਧ ਘਰ ਥਿਰ ਚੀਤ। ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵੱਛ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਜਪੋ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ। ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਚੌਧਰੀ ਲੰਗਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀਓ, ਜੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ 3 ਕੋਹ ਦੀ ਵਾਟ ਤੇ ਸੀ, ਫੌੜੀ ਸਹਾਰੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਗਰਾ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਹਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਉਹ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌੜੀ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਮਰੀ ਟਾਂਗ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਕਾਹੇ ਮਰੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁੱਜਾ। ਉੱਧਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਉਗਰੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਜਬ ਲਗ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ।
जद लंगाह ने देरी नाल पुजन की वार्ता सुनाई तां किरपा निधान ने फरमाया कि तू हुण शाह हुसैन पास जा, ओह तेरी टंग बना देवेगा। शाह हुसैन मलामती सी, जद भी कोई कोल जाए तां फकड़ तलदा। लंगाह गुरु दा हुक्म मन के शाह हुसैन पास पुज्जा अते आउण दा कारण दस्सिया। सुणदे सार ही उसने पास रखे डंडे नाल मार भगाया। लंगाह उठ नस्सिया ते की डिठा की लत्त तां साबित हो गई है। लंगाह मुड़ के वापस आया तां शाह हुसैन दे पैरीं पिया अते उस कहा, सुन लंगाह, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਔਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨ ਪਕੜੋ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਕਰੇ ਆਪ ਹਮਕੋ ਬਦਨਾਮੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਮ ਸਮਾਨ ਕੋਟ ਤਿੰਨ ਦਾਸ, ਮੰਤਰ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਲੰਗਾਹ ਹੀ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ 5 ਅਨੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਅਤੇ ਕੋਸਿਆ ਸੀ। ਨਿਤਰਿਆਂ ਧਿਰ ਅਮਰ ਗੁਰ ਦੇਈ ਨਿਮਾਣੇ ਮਾਣ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਗੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਜੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਜੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਟਾ ਛਾਣਨ ਅਤੇ ਗੁੰਨਣ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਦਾ ਸਨ। ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ, ਲੋਭ ਡੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਣ ਪਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਭ ਨੇ ਚਰਨ ਛੂਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਹਿੰਦਾਲ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਟਾ ਛਾਣਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੇਲੇ ਆਟੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਿੰਦਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਥ ਦਿਉ ਆਟੇ ਸੋ ਭਰੇ, ਕਰ ਪੀਠ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਭਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਹੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਬੁੱਧ ਪੇਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਮਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿੱਜ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੱਤ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੇ ਜੱਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਧਰੋਈਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨਣੀ। ਮੁਹਾਸਨ ਫਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਤਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਰਤ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੌਦਰ, ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਆਰਤੀ ਸੋਹਿਲਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਥਰਬਣ ਦਾ ਭਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਮੁਖਿਆ ਉਚਾਰੀਐ ਹੋਏ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਸਦਾ, ਅਣਹੰਦ ਸ਼ਬਦ ਉਠੇ ਤੁਨਕਾਰਾ। ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਰ ਅਥਰਬਣ ਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਵਿਆਹ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਈ। ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਮ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।
ਮੇਲੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨਿਯਤ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖੀ ਨਿਖੜ ਕੇ ਉਭਰੀ। ਜੁਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮੇਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਏ, ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਕਦੇ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਧਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੀ ਖਾਵੇ, ਜਦ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੋਏ। ਬਗੈਰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਪਲਸੇਟੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਆਲਸਪੁਣੇ ਅਤੇ ਗਾਫਲਪੁਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪਰ ਧਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਕਦੇ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਾ। ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜੋ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਪਟ, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਅੱਗਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਉਣਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਉਲਝਣਾ। ਸਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ। ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਧਰਮ ਕਮਾਈਐ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਈਐ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਤ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਿਰ ਇੱਛਤ ਕਰਨੇ। ਧਨ, ਪੁੱਤਰ, ਇਸਤਰੀ, ਇੱਜ਼ਤ, ਵਡਾਈ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਨਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਮੜੀ ਮਸਾਣ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਣਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਾਪ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਨ, ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾ ਦੇਣਾ ਉੱਤਮ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਘਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਤਿਆਗੇ ਕਦੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਤਾ ਰੱਖਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਪ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠ ਜਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਮਨ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਨੇ। ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਤ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚਈ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਤ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣਈ, ਖਸਮੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਚੰਗੇ ਮੁਹੂਰਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੁਹੂਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕਾਰਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਵਣਗੇ। ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ। ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਨਾ 496 ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਵਰਯੋਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਪਾਸ ਗਏ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬੁਲਾਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਜੀ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁੱਜੇ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਲਾਵਾਂ ਉਚਾਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਜਗ ਧੰਦੜੇ ਲਾਇਆ, ਦਾਨ ਤੇਰੇ ਘਟ ਚਾਨਣ, ਤਿੰਨ ਚੰਦ ਦਿਪਾਇਆ ਦਾ ਸ਼ੰਤ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਖੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1909 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਨਵੀਆਂ ਸੁਧਾਰਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨਿਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰਾ ਨਿੱਕੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਵਡੇਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌੜੇ ਜਗਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ। ਖੋਖਲੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਕੌਮ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਿਖੜ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਬਚਨ ਸਨ। ਬਿਰਧ ਮਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਵਾਨ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਸਾਥ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣੇ, ਰਾਖ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਨਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਖੁੰਨ ਕੇ ਦਬਾ ਦੇਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਹੀ ਗਾਉਣਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਨਬੰਦੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਓਏ ਓਏ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਲਾ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖੂੰਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਅਲਾਉਣੀਆਂ ਇਸੇ ਲਈ ਉਚਾਰੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਪਿੱਟਣ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਬਦ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵਡਹੰਸ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਣੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ। ਜੋਤੀ ਜੌ ਸਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ, ਕੈਸੇ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸੱਜਣਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲਿਓ, ਜੋ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬੇਬਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਰਜਾਏ ਜਿਉ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਬਾਣ ਜਿਉ, ਕੈਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸੱਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜਿਉ, ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀਐ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣੀਐ, ਬੇਬਾਨ ਹਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਭਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ, ਹਰੀ ਸਿਰ ਪਾਵੈ,
ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਰਖ ਸੋਗ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੋਕੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਬਤ ਮਹਿਰਾਣ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 143 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।